Hi dear students, good morning all. I welcome you all to 12th standard. You have written 2 public exams, so you have got improved well from that. Now you are going to write the public in which your future is there, isn't it? So you should be ready for to achieve success. Now today I hope you all have books, get books from +1 students and guide also. Okay, now shall we start from the first lesson? Take your book, all of you. Now I'd like to teach the first lesson, Prose, Two Gentlemen of Verona. Gentlemen, gentle, that means gentlemen, the men who are polite and who behaves well towards other people. Polite and behaves well. பொலைட்டாக நடந்துக்கிறதும், அதாவது மற்றவங்ககிட்ட பேசக்கூடியது, கண்ணியமாக நடந்துக்கிறதும், and behaves well towards other people. Now we are going to see 2 gentlemen of Verona. Verona is a city or a place there. There in Verona, you are going to see 2 gentlemen. Whether they are men or boys, we don't know. Now we will go through the lesson. Okay, see there. Here is a story about love, devotion, sacrifice, sincerity, and maturity displayed by 2 little boys. But here it is given 2 little boys, but the title is 2 gentlemen. See that little boys polite and their well behavior is given in the first line. Story about love, devotion. Love nanadu anbu, அவங்க காமிக்கக்கூடிய அன்பு. டிவோஷன் அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு. சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் பண்ணுறது. சின்சியாரிட்டி their ட்ரூத்ஃபுல்னஸ். அண்ட் மெச்சூரிட்டி, அது குழந்தைங்களாக இருந்தால் கூட எப்படி மெச்சூர்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். மெச்சூரிட்டி displayed by 2 little boys in their actions to save the life of their sister. Why they are working hard? To save the life of their sister who suffers from tuberculosis of the spine. Their sister is suffering from tuberculosis, TB, from spinal cord. The back of at our back, spinal cord is there. The spine, she is suffering from tuberculosis. So to save her from tuberculosis, the 2 boys were working hard. Now read the story to find out how their actions give a new hope for humanity. இந்த ஸ்டோரியில் அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் அவங்க ஒரு மனிதனுடைய ஜெனரேஷனுக்கு எப்படி ஒரு மாடலாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, now the author is A.J. Cronin. Okay, the 2 gentlemen of Verona. The story is written by A.J. Cronin, and he is writing this as autobiography. Then he himself is the narrator. Okay, now we'll know about the author. Page number 4. About the author, Archibald Joseph Cronin. So his name is Archibald Joseph Cronin. That is only A.J. Cronin. 1896 to 1981 was a Scottish novelist, dramatist, and physician. A doctor by training, he was a doctor. Okay, Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. The 20th century la storyteller ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கார் storyteller. Many of his stories have emerged from his medical career and are noted for their narrative skill, deep social conscience, and finely drawn characters. அவரோட ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, மோஸ்ட்லி அவருடைய மெடிக்கல் கேரியர், அவர் மெடிசனில் ஹாஸ்பிட்டல்
அப்படி அவருடைய கரியரில் எப்படி எப்படிலாம் பார்க்குறாரோ அதையே ஒரு ஸ்டோரியாக எடுத்து எழுதுகிறார். Many of his stories have emerged from his medical career and are noted for their narrative skill. அவரோட narrative skill வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவருடைய அதாவது ஒரு கதையை தொகுத்து வழங்குறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டீப் சோஷியல் கன்சைன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம மனசாட்சியை வந்து தொடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஸ்டோரிஸ் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஃபைன்லி ட்ரான் கேரக்டர்ஸ், அதில் அவர் கொண்டு வந்திருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அதாவது கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Cronin's books were not only best sellers, but some of them, such as The Citadel and The Keys of the Kingdom, were made into successful films. Not only stories, his stories were made into films, அதாவது மூவிஸ் எடுத்துருக்குறாங்க. were adopted for radio and television. ரேடியோவில் ஸ்டோரிஸ் வழங்கியிருக்கிறாங்க. டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் ஒரு ட்ராமாஸ் have been acted. His novella Country Doctor was adapted for a long-running BBC radio and TV series. Okay, now we'll go through the story. As we drove through the foothills of the Alps, we refers to the author and his companion. ஆத்தரும் அவரோட கூட போகிற ஒருத்தரும் போகிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து சொல்கிறார். As we drove, DROVE, drove is the past form of drive. Drive பண்ணிட்டே போகிறாங்க, காரை ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க. As we drove through the foothills of the Alps is the mountain. இந்த மவுண்டனுடைய ஃபுட்ஹில்ஸ்னால் மலை அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் அவங்க அந்த கார் டிரைவ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க. 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. அங்கே 2 small boys வந்து காரை நிப்பாட்டி அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் வெரோனா சிட்டிக்கு பார்டர்ஸில் வந்து அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. They were selling wild strawberries. அவங்க என்ன விற்கிறாங்க? ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட்ஸ், வைல்டு ஸ்ட்ராபெரிஸை ஒரு பாஸ்கெட்டில் வச்சு இதை வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதை விற்கிறதுக்காகத்தான் அவங்க காரை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. Luigi, see that one character. First character is the narrator, A.J. Cronin. Second one, Luigi, A.J. Cronin's driver. Okay, first character is A.J. Cronin, we have seen. The second one is his driver, Luigi. Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. Cautious means here taking care to avoid possible danger or problem. ஸோ அந்த காஷியஸ்ன்றது எச்சரிக்கிறது, வேணாம் வாங்காதீங்க சொல்கிறார். You will get much better fruit in Verona. இதை விட நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் வெரோனா சிட்டிக்குள்ளே போய் கிடைக்கும். Besides these boys, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Shabby appearance means the 2 boys were very shabby like beggars. அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸு, அவங்க குளிக்காமல் அவங்களுடைய ஃபேஸ் வந்து நீட்டாக அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்துட்டு he shrugged his shoulders means to signal like this. He shrugged his shoulders like this to convey his disapproval of their shabby appearance. Disapprovalனா வாங்காதீங்க, அவருக்கு அது பிடிக்கல. அவங்களோட ஷாபி அப்பியரன்ஸை பார்த்துட்டு இவங்ககிட்ட வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த லூகி, ஹிஸ் டிரைவர், cautioned him. One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants. The other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. The 2 boysல ஒரு பாய் வந்து he had on a worn jersey dress போட்டிருக்கான். and cut off khaki pantsல cut off பண்ணி முக்கா காலுக்கு போட்டிருக்கான். The other a shortened army tunic gathered in loose folds. Tunic means sleeveless, கை இல்லாமல் ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக ஒரு ஷர்ட்டை லூஸாக போட்டிருக்கிறான். About his skinny frame means his appearance, his structure is very skinny. That means very lean, ஒல்லியாக இருக்கிறது, மெலிந்த தேகமாக இருக்கிறது. Yet gazing at the 2 little figures with their brown skins. Gazing means noticed very long time. அவங்கள ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கிறார் ஆத்தர். அவங்களோட ட்ரெஸ், அவங்களோட அப்பியரன்ஸும் ரொம்ப நேரம் பார்க்குறாரு. The 2 little figures with their brown
ப்ரௌன் ஸ்கின்ஸ், அவங்களோட ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் ப்ரௌனாக இருக்குது, நல்லா ஃபேராக இல்லை, வெயிலில் அந்த சன்லைட்டில் அவங்களோட அலைஞ்சு அவங்கெல்லாம் அப்படியே ப்ரௌன் ஸ்கின்ஸாக இருக்கிறாங்க. டேங்கிள்டு ஹேர் மீன்ஸ் நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி வாராமல் முடியெல்லாம் வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்கிட்டு ஒன்னோட ஒட்டிக்கிட்டு டேங்கிள்டு ஹேர். அண்ட் டார்க் ஏர்னஸ்ட் ஐஸ், கண்ணு ரொம்ப இருள் அடைஞ்சி. ஏர்னஸ்ட் மீன்ஸ் வெரி கீன், சீரியஸ். நம்மகிட்ட வாங்குவாங்களா, ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குவாங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களையும் வாங்க வைக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்டிவ் ஐஸ். வி ஃபெல்ட் அவர் செல்ஃப் ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி அட்ராக்டட், அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சாக ஃபீல் பண்ணாங்க, இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கிறாங்களே சொல்லி பார்க்குறாங்க. மை கம்பேனியன் ஸ்போக் டு த பாய்ஸ், டிஸ்கவர்ட் தட் தேவர் பிரதர்ஸ் நிக்கோலா. இப்போ கம்பெனியன் வந்து அந்த கம்பெனியன்னா டிரைவர், அந்த டிரைவர் வந்து அந்த பசங்கிட்ட பேசுகிறாரு. பேசும்போது he discovered that they were brothers, they both were brothers. நிக்கோலா the elder means மூத்தவனோட பேர் என்னது, நிக்கோலா was 13, அவனோட ஏஜ் வந்து 13, only 13 years boy. Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. The another boy, his name was Jacopo, who barely means difficult to do. He could not do that selling. அந்த அவனால் விற்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அவன்கிட்ட இல்லை. அப்படி சோர்ந்து போய் காருனுடைய ஹேண்டில் கிட்ட வந்து நிற்கிறான். அவனோட ஏஜ் வந்து he was nearly 12. We bought their biggest. இதை பார்த்துட்டு ஆதர் வந்து ரொம்ப சிம்பத்தி ஆனார். We bought their biggest basket and then set off toward town. அவங்களோட பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்ட்ராபெரிஸை வாங்கிட்டு and then set off means to leave on a journey. அது அவருடைய பயணத்துக்கு புறப்பட்டு போனார். set off toward டவுனுக்குள்ளே போகிறார். Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing brisk business. So next morning, and that day was over, they stayed in a hotel. Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends. That friends is here. Friends refer to the two little boys whom they have seen in the outskirts of Verona the previous day. They were selling strawberries. அதாவது முந்தின நாள் ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்ற அந்த 2 பாய்ஸை இப்போ இங்கே ஹோட்டல் கிட்ட பார்க்குறாரு. ஓகே, we saw our friends bent over shoe shine boxes. அவங்க குனிஞ்சி வர்றவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க ஷூ காலை தூக்கி வைக்கிறாங்க, அந்த ஷூவை வந்து ஷைன் பண்ணுறாங்க, பாலிஷ் போட்டு அந்த வேலை பண்ணுறாங்க. இப்போ beside the fountain in the public square is in the heart of the town, used for community gathering. Public square is a place in the heart of the town. டவுனுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய பிளேஸ் விட்டு வச்சுருப்பாங்க. தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கேதரிங், கம்யூனிட்டி கேதரிங்காக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பப்ளிக் ஸ்கொயர். தேர் தே சாட் பிசைட் த ஃபவுண்டைன். ஃபவுண்டைன் அந்த பப்ளிக் ஸ்கொயரில் இன் த மிடில் ஆஃப் த பிளேஸ் த டெக்கரேஷன் ஜஸ்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் லைக் a place is there. Fountain is a decoration in a garden or square where they send a flow of water into the air. அதான் நீரூற்று, உள்ள வந்து தண்ணி வந்து அப்படி விழுற மாதிரி இருக்கக்கூடியது நீரூற்று தான். அதுக்கிட்ட உட்காந்துட்டு அவங்க அதனுடைய பிஸ்னஸை பண்ணுறாங்க. We watched for a few moments. Who are we here? The narrator as well as his companion Luigi, AJ Cronin and Luigi, watched for a few moments. Then as trade slackened, we went over. Trade means what they are doing, shoe shine business. Slackened means reduced. அதாவது ஆளுங்க வராமல் இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களோட பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் டல் அடிச்சு ஆள் வராமல் இருக்கும்போது we went over மீன்ஸ் அவங்க பக்கத்தில் போகிறாங்க. தே greeted us with friendly faces. முந்தின நாள் அவங்க ஸ்ட்ராபெரிஸ் வாங்கினதுனால ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்லி ஃபேஸஸில் குட் மார்னிங் சார்,
they greeted them. I thought you picked fruit for a living, I said. அப்போ இந்த ஏஜே க்ரோனின் அவங்ககிட்ட கேட்குறாரு, I thought you picked fruit for a living. நீங்கள் நேற்று ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்றீங்க, நான் நினச்சேன் நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்று உங்களோட லிவிங், உங்களுடைய பிழப்பை நடத்துகிறீங்கன்னு நினச்சேன் சொல்கிறார். We do many things, sir, Nicola answered seriously. நிக்கோலா சொன்னால், நாங்கள் நிறைய செய்வோம் சார். Not only strawberries, we'll do many things, sir, they replied. He glanced at us hopefully. இவரை ஹோப்ஃபுல்லாக பார்க்குறான். Why? To shine his shoes and get some money. So he glanced means டக்குன்னு அவரை பார்க்குறது, அவரோட கண்ணை பார்த்து நமக்கு ஏதாவது வெட்ட கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறான் நிக்கோலா. Often we show visitors through the town to Juliet's tomb and other places of interest. ஸோ நிக்கோலா சொன்னால், நாங்கள் விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த டவுனுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள டூரிஸ்ட் கைடு மாதிரி நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு இடத்தை காமிச்சு அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். டு ஜூலியட்ஸ் டூம், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜூலியட்ஸ் டூம் அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்கள் எங்கெங்கே பிளேசஸ்க்கு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ we will bring you there அப்படின்னு நிக்கோலா சொல்கிறோம். எதுக்கு அதை சொல்கிறான்னா, இவர் வேறு இடத்துல இங்கே ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறாரு. இவரும் இப்படிப்பட்ட பல பிளேசஸ்க்கு போவார், நம்ம அவருக்கு கைடு பண்ணலாம், அதில் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்ற ஹோப்ஃபுல்லாக அவர்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்கிறோம். அப்போ ஏஜே க்ரோனின் என்ன சொல்கிறாரு, ஆல் ரைட், ஐ ஸ்மைல், யூ டேக் அஸ் அலாங். அப்படியா, அப்போ எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போ சொல்லி சொல்கிறாரு. ஆஸ் வி மேட் த ரவுண்ட்ஸ், மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்ட் பை their remarkable demeanor. As we made the rounds, நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஜூலியட் ஸ்டோனுக்கு போயிருப்பாங்க. ஸோ அவருடைய எங்கெங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி வந்திருப்பாரோ, ஹாஸ்பிட்டலில் பற்றி வந்திருப்பாரோ, அதுக்கெல்லாம் அவன் கூட்டிகிட்டு போய் நிறைய ரவுண்ட்ஸ் அந்த பசங்க 2 பேர் சுற்றி காமிக்கிறாங்க. மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்டு மீன்ஸ் மோட்டிவேட்டட். இப்போ அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வருதுன்னா, பை த ரிமார்க்கபிள் டிமான்யூர் இஸ் the way of a person behaves, dresses, speaks, looks at that shows what their characters be like. ஸோ அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களுடைய ஸ்பீச் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கும், இவங்க எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய டிமான்யூர் மீன்ஸ் அவங்களுடைய சுபாவம் அல்லது அவங்களுடைய குணத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது. As we made their rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. Remarkable means unusual and surprising. So இந்த குட்டி பசங்க இவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்களே, அன்யூஷுவலாக, இது ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்கே, சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிஹேவியர், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்களுடைய ஸ்பீச்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாட் மேனர் அல்லது வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் they should be, he wanted to know from them. They were childish enough and in many ways quite artless. அவங்க இன்னும் சைல்டிஷாக தான் இருக்கிறாங்க. சின்ன 13 and 12 years, very childish, and they are quite artless means ஒரு இப்போ அந்த ஷூ ஷைன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குட்டி கையை வச்சு அவங்க பண்ணுறது ஆர்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். பெரியவங்க பண்ணுறதுக்கும் குட்டி பசங்க பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ மெனி திங்ஸில் ஆர்ட்லெஸ் மீன்ஸ் வித்தவுட் ஸ்கில் பயன்படுத்தாமல் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் தப்பாக இருக்கலாம். Jacopo was lively as a squirrel. Jacopo is the youngest one. அதை ஆத்தர் எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாருனா, ஆஸ் எ ஸ்குவிரல் மீன்ஸ் அணிலுக்கு கம்பேர் பண்ணுறார். அணில் மாதிரி அவனை பார்க்கும்போது நல்லா கொஞ்சம் கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு சைல்டிஷாக அவன் இருக்கிறான். நிக்கோலா ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங். நிக்கோலா சிரிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மைல் ஸ்டெடியாகவும், என்கேஜிங் மீன்ஸ் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும், நெக்ஸ்ட்டு வாட் வி ஹாவ் டு டூ, நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி என்கேஜிங்காக இருக்குது. தட் மீன்ஸ் டு அட்ராக்ட் சம்படி. அந்த என்கேஜிங் அவனோட ஸ்மைல் மற்றவங்கள பார்த்து அட்ராக்ட் பண்ண வச்சு அவங்ககிட்ட வேலை வாங்குறது ஒரு அட்ராக்டிங்காக இருக்குது. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far behind their ears. அந்த 2 பேரோட பாயிஷ் ஃபேஸஸ் பார்த்தா there was a seriousness, எப்பவுமே சீரியஸ்னஸாக அவங்க ஃபேஸ் இருக்குது, which was far beyond their ears. 13 years and 12 years boys they will be always playfully
they'll be like boyish faces, but their faces were looking very serious as beyond their years. அவங்க ஏஜுக்கு அப்பாற்பட்டு மெச்சூரிட்டியை அவங்க வந்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது, கட்டாயமாக இருக்குது. In the week which followed, we saw them frequently. அந்த வீக் ஃபுல்லாக அவங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இவங்கள பார்க்க வேண்டியது இருந்துச்சு. For they proved extremely useful to us. If we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or name of good restaurant, Niccolo and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. ஸோ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் பேக்கெட் வாங்கணும், இல்லை ஒரு ஒபேரா மீன்ஸ், ரைட் இட், அண்டர்லைன் த ஒபேரா. Opera means a play in which the actors sing the words to music. So opera is the play. அது ஒரு நாடகம், இசை நாடகம். அதாவது அந்த நாடகத்தில் அவங்க மியூசிக் பாட்டு பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே அந்த ட்ராமா வந்து போகும். ப்ளே மீன்ஸ் ஒரு ட்ராமா, நாடகம். ஓகே. ஸோ ஒரு அமெரிக்கன் சிகரெட் பேக்கெட் வாங்கிட்டு வரணுமா, இல்லை அந்த நாடகம் பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட் வாங்கணுமா, அல்லது இதுக்கெல்லாம் வந்து அல்லது ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டு போய் அங்கே செட்டில் ஆகணுமா, இதுக்கெல்லாம் வந்து தீஸ் பாய்ஸ் ஹெல்ப்ட் ஹிம். Niccolo and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs means, இந்த ரெண்டு பேர் இல்லாட்டினா and the author feel difficult to do his needs. He depend on them to satisfy his needs. Have you understood? Relied means the author depends upon the two boys to satisfy his needs. அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு இந்த ரெண்டு பாய்ஸையும் அவர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறார். What struck one most was their willingness to work. Here what the beautiful is that whenever we order or whenever we ask them to do work, they are ready to do the work. They are very willing. During the summer days under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round the town and ran errands. So what were the business they were doing? See that during the summer days under the hot sun, வெயில் அடிச்சிட்டு இருக்கு, they shined shoes shine பண்றாங்க, shoe polish போடுறாங்க, sold fruits, strawberries, apples, like that fruits they were selling. Hawked newspapers means selling things by going from place to place. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையா போய் ஒரு இடத்துலையா போய் அந்த நியூஸ் பேப்பரை அவங்க வித்துட்டு வர்றாங்க. செல்லிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ். கண்டக்டட் டூரிஸ்ட்ஸ் ரவுண்ட் த டவுன். அந்த வெரோனா சிட்டிக்கு வரக்கூடிய டூரிஸ்டெல்லாம் டவுனை சுற்றி அவங்கள காமிக்கிறது, டூரிஸ்ட் கைடு மாதிரி அந்த வேலை செய்கிறாங்க. அண்ட் ரேன் எரண்ட்ஸ் மீன்ஸ் இதை போய் வாங்கிட்டு வா, இங்கே போயிட்டு வா, இதை போய் அந்த இதை முடிச்சுட்டு வா அப்படி சொல்லி அனுப்பும்போது they are willing to do only for money. One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. Nicola sat upright, tired. A bundle of unsold papers lay at his feet. So ஒரு நாள் நைட்டு, nearly it was midnight. Nobody was there in the street. Deserted, that means unoccupied. No men was here and there. Very deserted square, public square, resting on a stone pavement. Pavement means sidewalk, அதாவது ரோட்டில் ஓரத்தில் கூடிய பிளாட்ஃபார்ம், அது மேலே ரெஸ்டிங் மீன்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து உட்காந்துருக்குறான் நிக்கோலா. beneath the லைட்ஸ் எரிஞ்சிட்ருக்கு, அதுக்கு அடியில் உட்காந்துருக்குறான். நிக்கோலா sat upright, tired. ஆனால் அப்ரைட்டாக உட்காந்துருக்கிறான், பட் he was very tired looking. A bundle of unsold papers lay at his feet. ஒரு பண்டில் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து அவனுடைய காலுக்கு கீழே வச்சுருக்கிறான், அதெல்லாம் விற்க முடியாமல் வச்சுருக்கிறான். Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. அவனுடைய குட்டி பிரதர் அந்த ஜாக்கோப்போ வந்து அவங்க அண்ணனுடைய ஷோல்டரில் சாஞ்சி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான்.
Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. Midnight. So two brothers were very tired, and the younger brother was sleeping on his elder brother's shoulders. But his elder brother was on his what is that? Dutiful. So he also was very tired, but he was very keen to sell his newspapers. Okay. So the author is asking them. The author came there. He saw the two boys. So he asked this, "Why are you out so late, Nicola?" "Waiting for the last bus from Padua. We shall sell all our papers when it comes in." So the boys, அந்த நிக்கோலா சொன்னான், அந்த பாடுவாலேருந்து லாஸ்ட் பஸ் வருது. "We shall sell our papers when it comes in." அந்த பஸ் வரும்போது நான் உள்ளே போய் பேப்பர்ஸ்லாம் செல் பண்ணணும். இந்த லாஸ்ட் பஸ் முடிச்சுட்டா கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் எங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆகும்ல சொல்கிறோம். "Must you work so hard? You both look rather tired." ஸோ அந்த ஆத்தர் கேட்குறாரு, நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி வேலை செய்யணுமா? ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறீங்களே சொல்லி கேட்குறேன். "We are not complaining, sir." ஸோ அவன் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறான், நாங்கள் கம்ப்ளைனிங்காக சொல்லலை சார், we have to, we will அப்படின்னு சொல்கிறான். "But next morning when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes, you eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money?" ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து ஆத்தர் வந்து ஷூ ஷைன் பாலிஷ் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு அவங்கக்கிட்ட. அப்போ கேட்குறாரு, "நிக்கோலா, த வே யூ அண்ட் ஜேக்கப்போ ஒர்க், நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கடுமையாக உழைக்கிறீங்க, கஷ்டப்படுறீங்க. யூ மஸ்ட் ஏர்ன் குவைட் அ பிட், அதில் கொஞ்சம் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க. யூ ஸ்பெண்ட் நத்திங் ஆன் க்ளோத்ஸ், துணி வாங்க மாட்டீங்க, போட்ட ட்ரெஸ்ஸே போடுறீங்க. யூ ஈட் லிட்டில் எனஃப், கொஞ்சமாக சாப்பிட்றீங்க. நீங்கள் சாப்பிடும்போது நான் பார்த்தேன், பிளாக் ப்ரெட்டும் ஃபிக்கும் மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டு உங்களுடைய சாப்பாடை முடிச்சுக்கிறீங்க. டெல் மீ, வாட் டு யூ டூ வித் யுவர் மணி? உங்கள் மணி வச்சு என்ன செய்ய போகிறீங்க சொல்லி கேட்குறாரு. He colored deeply under his sunburn and then grew pale. இந்த கொஷனை கேட்டோன்னே his face grew pale. Pale means வெளிரி போகுது, அவனுடைய ஃபேஸ் வெளிரி போகுது. அண்டர் த ஹாட் சன்னில் வேற உட்காந்துருக்கிறான். He looked to the ground. அப்படியே கிரவுண்டே பார்க்குறான். He could not say a word. He looked to the ground. "You must be saving up to emigrate to America," I suggested. ஸோ இந்த ஆத்தர் என்ன சஜஷன் கொடுக்குறாரு, நீங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆக போகிறீங்களோ சொல்லி கேட்குறாரு. எமிக்ரேட்ஸ் மீன்ஸ் டேக் அப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி. அமெரிக்காவில் போய் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக போகிறீங்களா? ஆர் யூ கோயிங் டு செட்டில் தேர் கேட்குறாரு. He looked at me sideways, spoke with an effort. அவன் சைட்வேஸாக பார்த்துட்டு எஃபர்ட், கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய இதை சொல்கிறதுக்கு வரான். "We should greatly like to go to the States, but here at present we have other plans." அவன் என்ன சொல்கிறான், "We should greatly like to go to the States." எங்களுக்கும் ஸ்டேட்ஸ், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா போகிறதுக்கு ஆசை தான். "But here at present we have other plans." ஆனால் இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் எங்களுக்கு நிறைய பிளான் இருக்குது. சார், "What plans?" the author asked. He smiled uncomfortably. "Just plans, sir," answered in a low voice. He did not want to share his difficulties or problems to others, so he suppressed that and he smiled uncomfortably. He was very depressed. டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறான், ஆனால் அதை வெளியே காமிக்காமல் he smiled uncomfortably. "Just plans, sir." கொஞ்சம் பிளான் இருக்குது சார். He stopped it. He answered in a low voice. The author கேட்குறார், "Well, we are leaving on Monday. Is there anything I can do for you before we go?" அப்போ ஆத்தர் கேட்குறாரு, அவனுக்கு சொல்ல பிடிக்கலை, சரி அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. நாங்கள் இங்கேருந்து போகிறோம், லீவிங் ஆன் மண்டே. "Is there anything I can do for you before we go?" நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுமா சொல்லி கேட்குறாரு. நிக்கோலா shook his head. நிக்கோலா வந்து இல்லை, "No, we don't want, sir." மாதிரி shook his head. But suddenly Jacopo said,
இந்த குட்டி பையன் ஜாக்கோப்போ வந்து சார் he burst outனா suddenly வந்து every Sunday we make a visit to the country to Poleta 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow since you are so kind you might send us in your car. என்ன கேட்குறான் இந்த ஜாக்கோப்பா என்ன சொல்கிறான், பொலேட்டா தட் இஸ் அ வில்லேஜ் அவுட் ஃப்ரம் த வெரோனாலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி பொலேட்டா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. அவன் சொல்கிறான், நாங்கள் ஒவ்வொரு சண்டேவும் அந்த பொலேட்டான்ற பிளேஸ்க்கு நாங்கள் வந்து சைக்கிள் ஹையர் வாடகைக்கு எடுத்து அந்த சைக்கிளை ஓட்டிக்கிட்டே 30 கிலோமீட்டருக்கு போவோம். நீங்கள் வந்து ரொம்ப கைண்டாக இருக்கிறீங்க, அதனால் நீங்கள் வந்து எங்களை உங்களோட காரில் அனுப்புகிறீங்களா சொல்லி கேட்குறேன். I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. ஸோ இவன் ஆத்தர் நேரேட்டர் என்ன சொல்கிறாரு, சண்டேன்றதுனால அவரோட டிரைவர் லியூகிக்கு வந்து ஆஃப் கொடுத்துட்டார். ஆஃப் மீன்ஸ் இன்றைக்கி லீவ் எடுத்துக்கோ, சண்டே ஹாலிடேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. ஓகே, ஹவவர் நான் எப்படி இருந்தாலும் ஐல் டிரைவ் யூ அவுட் மை செல்ஃப், உங்களுக்காக நானே ஓட்டிகிட்டு வரேன் சொல்கிறார். தெர் வாஸ் எ பாஸ், அங்கே ஒரு பாஸ், ஒரு இடைவெளி, யாருமே பேசிக்கல. நிக்கோலா வாஸ் கிளாரிங் அட் இஸ் யங் பிரதர் இன் வெக்ஸேஷன். Underline that, vexation. Vexation means his feeling of being annoyed. Annoyed means irritated, எரிச்சலாகிறது. அதாவது அந்த நிக்கோலாக்கு என்னென்னா, யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, மற்றவங்கள நம்ம வந்து எந்த இதுக்கும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்காக அவங்கள வந்து தொங்கக்கூடாது அப்படி சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். ஆனால் இந்த சைல்டிஷ் ஜாக்கோப்போ வந்து டக்குன்னு அவர்கிட்ட எங்களுக்கு நீங்கள் காரில் கூப்பிட்டு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டது அண்ணனுக்கு வந்து பிடிக்கல. ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு முறைக்கிறான். அண்ட் ஹி வாஸ் அனாய்ட் அட் ஹிம். வி குட் நாட் திங்க் ஆஃப் ட்ரபிளிங் யூ சார். நிக்கோலா சொல்கிறான், சார் நாங்கள் உங்களை வந்து நாங்கள் ட்ரபிள் பண்ணணும்னு நினைக்கல, நீங்கள் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் ஒன்ட் பி எனி ட்ரபிள். இப்போ நேரேட்டர் சொல்கிறாரு, அது ஒன்றும் எனக்கு ட்ரபிள் கிடையாது சொல்கிறார். He bit his lip, then in a rather put out tone he said, very well. Bit his lip means lip, udata kadikran. Okay, in a rather put out tone he said, very well, he said. So the next day, the Sunday vandu, why they are going to Poleta, what purpose they are going to Poleta, whether the narrator helped him to go to Poleta, the climax we'll see on Monday, next Monday. Okay, before that what you have to do is just you read out what I have taught you, read out, and then study this glossary at the back. Glossary is the meaning for the unfamiliar words, so you have to study this glossary at the meantime. We'll see you on next Monday. Okay, until then, bye.